न बुढ़े के बचन को मिले ना खुले ध्यान, तिस पर बस कैसे चले कहियो सुने न कान। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की, दातार जियो न समाद तिस की खुली जाचे किस पासी, को देवे सब पूथियां किस करे हुलासी, तोर के बार परवेश्यो बहु पांत हिलायो, ध्यान खुले न तिसी को मैं हट कर आयो। सतगुरु गुरुदेव महाराज जी के चरणों के विच बेनती की, महाराज बाबा मोहन जी की बड़ी डूंगी समाधि लगी कोई है, ते मैं जदों उन्हां तक पहुँच की ते बाबा मोहरी जी ने आके बेनती की, इन्हां दी समाध लगी रहन दिओ, इन्हां दा ध्यान जुड़िया रहन दिओ। ये सारा वाक़या जदों धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आन के सुनाया के, सुन बुढ़े के बचन को मिले ना खुले ध्याना। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सुनिया, बाबा बुढ़ा जी ने आख्या कि महाराज असी बाबा मोहन जी का ध्यान नहीं घटा सके, तिस पर बैस कैसे चले कहियो सुन नह कान। भाव के ओदे उत्ते साडा की जोर है जेड़ा साडी आवाज़ नूं ही नहीं सुन सकता। बाबा बुढ़ा जी ने बड़ियां बेनतियां कीतियां सन उत्थे, पर बाबा जेड़े मोहन जी ने उन्होंने कोई कूक पुकार सुनी नहीं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧि, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। दर के भेर की वार समाध लगावतो, नित ही मस्त सुभाव न कोई बुलावतो। सतगुरु जी बाबा मोहन जी ये अपने मस्त सुभाव के मालक ने। समाधि लगी है तो उस समाधि दे अंदर परमेश्वर दे ध्यान दे विच वाहिगुरु जी परमेश्वर दे चरणों दे विच ध्यान टिकाया गया। असीं दरवाजे ते खोल ले पर समाधि ना तोड़ सके। नित ही मस्त सुभाव न कोई बुलावतो, उन्होंने कोई बुलाउंदा नहीं, क्योंकि हर कोई उत्थे जानदा है इन्हां दी समाधि अपने आप खोलणगे ते खुलेगी, वरना ये समाधि नहीं खोलते, किसी दे कहण ते नहीं खोलते, क्योंकि ये मस्त सुभाव दे मालक ने। दरवाजे बंद करके समाधि लाउंदे ने, ध्यान धरदे ने ते अपने ही सुभाव दे अंदर मस्त रहिंदे ने। दुनिया दे अंदर की हो रहा है इन्हां नूं उस चीज़ दे नाल कोई भी ताल्लुकात नहीं है जी। रहे दूर लै त्रास समीप ना जात को, हवे क्रोध ते उचरै श्राप सो चैथे कांत को। असां दूर रह के बेनती की, याचना की, तां जो वो अंदरों किते क्रोध दे विच ना आ जाण, गुस्से विच ना आ जाण, क्योंकि उन्हों का ध्यान जदों टुटेगा तो सुभाव की गल है उन्होंने अंदर क्रोध पैदा होवेगा। इस करके मैं दूरों ही बेनती की, समाध उन्हों की बिरती उन्हों की भंग नहीं की जी। हमरे पित के साथ रिसावत ही रहियो, गुरता प्राप्त नाहे दवेश जाते चाहियो। बाबा बुढ़ा जी ने जदों ये बेनती की कि धन वाहिगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी उन्हां दी समाध लगी है, वो किसे नाल बोलते नहीं ते छेती क्रोध दे विच आ जाते ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी उत्थे बोले ने, सतगुरु जी कहन लगे कि साडे पिता जी दे नाल भी वो थोड़ा जा गुस्सा हो जाते सन। हमरे पित के साथ रिसावत ही रहे हो, वो गुस्से ही रहंदे सन अक्सर। क्यों गुस्से रहंदे सन? ओदा कारण भी दसिया। कारण की दसिया कि जिहड़ी गुरता गदी है वो गुरु अमरदास जी ने
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓਣ, ਕਰ ਸੁਕਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੇਂ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ, ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀਆਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਓ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਬਿਰਧ ਤਨ ਬੈ ਮਹਾ, ਹੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਬਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਹੁ ਕਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਓ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੁਲਭ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਗੁਰਨ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਿਤਵੰਤ ਕਾਜ ਨਿਜ ਪੁਰਨ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਆਪ ਜਾਏ ਚਲ ਪਾਸ ਸੋ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਹੈ, ਹੋ ਸੁਨੇ ਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਸਭ ਲਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤਿਆਗ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜਾਏ ਚਲ ਪਾਸ ਸੋ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਹੈ। ਕੀਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨੀ। ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ ਸੁਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਸਭ ਲਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਨ ਹਮਰੇ ਤੈ ਗਏ ਹਾਥ ਨਹਿ ਆਵਈ, ਅਪਰਨਾ ਕਿਸਹੂ ਪਾਸ ਜੇ ਤਹਾਂ ਲਿਖਾਵਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਚਰੈ ਸੋ ਜਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੇ ਹੋਵਈ, ਹੋ ਸਾਦਰ ਦੇਹ ਬੁਲਾਏ ਕ੍ਰੋਧ ਉਰ ਖੋਵਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਚਰੇ ਸੋ ਜਸ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੇ ਹੋਵਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਾਦਰ ਦੇਹ ਬੁਲਾਏ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਖੋਵਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਣ ਜੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਸੁਭਾਵ ਸਰਲਤਾ ਜਾਣ ਕੈ, ਸੋ ਜਸ ਸੁਨ ਤਰੇ ਸਹਾਨ ਕਹਿਓ ਲੈ ਮਾਨ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦਈਏ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਸਰਲਤਾ ਜਾਣ ਕੈ, ਸੋ ਜਸ ਸੁਨਤ ਰਿਸਹਾਨ ਕਹਿਓ ਲੈ ਮਾਨ ਕੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੁਭਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਦਾ ਖਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਣ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਣ ਸਭੇ ਕੋ ਕਾਏ। ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਲੇਮੀ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਈਗੋ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਣ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਣ ਸਭੇ ਕੋ ਕਾਏ। ਮਾਣ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਰਮੀ ਗਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੋ? ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਭਾਈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਹਿਰਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ। ਆ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੀਪਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾ। ਨਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਦਾ। ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਰ ਕਤਰ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਕੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਕੋਰ ਪਵਾਨ। ਭਾਈ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੁਫਤ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਕੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਸਤਤ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਾ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੂਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਨੂਰ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 99 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 99 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਕਰ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ 99 ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਹੁਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਨਾ ਕਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ,
उस थैली दे विच पोटली दे विच 99 गिण के सोने दियां मोहरां पाणियां ने। कहंदा जी ठीक है। कहंदे ने लिखना उहदे ते 100 ही है, लिखने 99 नहीं, पाउणियां 99 ने, लिखना 100 है। कहंदा जी ठीक है। कहंदे ने रात नूं जायो, ਇਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਰਾਜਾ ਗਿਆ, 99 ਥੈਲੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 99 ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਨਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ 99 ਥੈਲੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ 100, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਗਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਕਲਿਆ 99। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲਿਖੀਆਂ 100 ਨੇ ਤੇ ਹੈ 99। ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। 99 ਪੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਖਫਾ ਅੱਜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 100 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। ਇੱਕ ਪੀਣਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 99 ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ 99 ਮਿਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦਫਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, 99 ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਗਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਗਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ 99 ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ 100 ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਭਾਵ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਝੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਘਟਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧਰੇ ਸੌਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਾਜ ਹੋਏ ਜਾਵਈ, ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਚਲਬੋ ਬਣੇ ਨਾ ਸੰਸੈ ਆਵਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਥ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੈ, ਕਰਬੋ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਲਸੋ ਟਾਲ ਕੈ। ਨਾਥ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ,
सतगुरु गुरुदेव महाराज जी आखते ने श्री गुरु अर्जन नाथ विशाल विचार कै करबो बने जरूर आलसो टाल के भाई हुण ते साडे जाया की ये जेड़ा कारज है ये बनेगा जी। सब जग पर उपकार बीड़ श्री ग्रंथ की हो बिदत कलम अदकरीत शुभ पंथ की। ये उन्हां जियां दे उद्धार दा सब तो वड्डा कारण है जेड़े परमात्मा दे उत्ते निश्चा रखदे ने, जेड़े डिगे हुए ने डोले हुए ने, ये बाणी उन्हां नूं सहारा दिंदी। इस करके सतगुरु गुरुदेव पातशाह जी फरमा रहे ने सब जग पर उपकार बीड़ श्री ग्रंथ की। जो श्री ग्रंथ दी भीड़ है, भीड़ साहिब है, ये मनुखता दी लई जिहड़ी है ये बहुत जरूरी है, बड़ी जरूरी है। ये परोपकार दा कारज है, परोपकार दा। जिन्हों पढ़ के जिन्हों सुन के वड्डे वड्डे मनुख जेड़े ने ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त हो जाते ने। इदां सतगुरु जी फरमाउंदे हन जी। जे अत जीव का बने सो लाखों नरन की सुन कर पठे कमाहे प्रीत प्रभ चरण की। गुरमुख प्यारियो ये ओ समा है, फिर मैं बेनती कर दियां उस सवक उस समय ते उस वक्त ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਪਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, उस शब्द की भी विचार करनी बनती है जो अगे आवेगा। सतगुरु गुरुदेव पातशाह जी आखते ने कि ये जेड़ा आद बीड़ वाला ग्रंथ है ना, ये जदों मुकम्मल रूप दे विच यह स्वरूप प्रगट होवेगा ते लखां ही मनुखां दा ये जेड़ा स्वरूप है उद्धार दा कारण बनेगा। इस बाणी नूं पढ़ के सुन के बड़े लोग अपना जीवन बदल लैणगे जी। अंत मुक्त को लेह न संशय हुए है हो राव रंग उच नीच जपावे कोई है। अखीर इस बाणी नूं पढ़ के सुन के मुक्त हो जाणगे। सतगुरु जी दी ये अमृतमई विचार है कि जेड़े बाणी नूं सुनणगे, बाणी नूं पढ़नगे, बाणी दे नाल प्रीत लाउणगे, वो मुक्त हो जाणगे। मुक्त किहड़ी गल तो होना है? सवाल तो इत्थे खड़ा हुंदा है, मुक्ति किस गल तो चाहिए? शरीर तो चाहिए नहीं, शरीर तो नहीं चाहिए। मुक्ति चाहिए माड़ी वादी तो, जो अंदर दियां भैड़ियां विचारां ने, जो ख्याल ने, जो बंदे दे अंदर पल पल इहदे अंदर नूं डिस्टर्ब करदे ने, जो पल पल इस बंदे नूं बेचैन करते हैं, जो चिंता होंदी है। जरूरी नहीं कि हर वक्त बंदे नूं जिहड़ी है कि मन अंदर माड़े ही विचार आउण। गल चिंता दी भी है, गल फिक्रां दी भी है, गल कल की बनेगा इहदा भी बहुत वड्डा मसला है, बड़ा वड्डा मसला है। गल केवल अपनी नहीं, अपने बच्चों की भी है। पर जिहड़े गुरबाणी नूं पढ़दे ने, सुनदे ने, जिहड़ी मुक्ति है ना उन्हां विचारां तो हो जाती है। वो विचार नहीं मुड़ के आउंदे। क्यों? डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। उन्हां नूं परमात्मा आप रखदा है। देखो जी, दो काम कर लियो, बाबे नानक दे उत्ते भरोसा करियो, कर्म करन तो कदी रुकियो ना, कर्म करन तो कदी रुकना नहीं। बाबे दे उत्ते बेअतबारी लैके नहीं आउणी। तुहाडी जिंदगी दा किहड़ा मसला जिहड़ा हल नहीं होवेगा। सतगुरु दी बाणी जे आखदी ना, संतां के कारज आप खलोवा हर काम करावण आया राम।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਤਬਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਰੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਮੁਕਤ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਸੰਸੇ ਹੋਈ ਕਹਿ। ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੇ ਝੱਲਾ ਆਖਿਆ, ਕਮਲਾ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਦਾਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੂਵੇਂ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕੈਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਗੁਰ ਸੋ ਬਾਕ ਬਖਾਨਿਓ, ਤਿਆਰੀ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਤ ਪ੍ਰਸਥਾਨਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਵਟੋ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਨ ਲਈ ਸਭ ਹੂਨ ਸੋ ਨਿਸ਼ਾ ਬਤਾਏ ਕੈ, ਹੋ ਪ੍ਰਾਤ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਧਾਸਰ ਜਾਏ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਕਤ, ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਭ ਗੁਰ ਆਤਮ ਨਾਏ ਅਰੂਢੇ ਪਾਲਕੀ, ਜਿਨ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੀਰ ਨ ਕਾਲ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਮਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਆਦਿ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਤ ਆਦਿਕ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੀਰ ਨ ਕਾਲ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਸੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾਸ ਸ਼ੋਭਤ ਚਲੇ, ਹੋ ਮਨੋ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਥ ਤਾਰਕਾ ਗਣ ਭਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਹੋਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਚਲ ਆਏ ਸੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੋ, ਜਹਾਂ ਬਿਪਾਸਾ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਗ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚਣੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਪਾਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਟ ਬੰਦਾ, ਕਾਮਰੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਘਾਤ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੱਬੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਹਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵਿਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ, ਭੈਣ ਵੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸੇ ਥੰਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮਤ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਤ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀ ਰਹੇ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਢ ਨਿਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਨਿਕਲੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਆ ਮਾੜੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕ ਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਏ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। 72 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਏ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ। ਕਿਉਂ? ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕ ਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਚਲ ਆਏ ਸੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੋ, ਜਹਾਂ ਬਿਪਾਸਾ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੋ। ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਕੇ ਸਨ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਸੀ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਬਾਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੋਵਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।